Тази година отново отиваме в Египет. Ваната тук на леглото. Мале ужас, край, няма да замина. Не. Пада на земята и получава гърч. Отново в нашия коридор ще ходим на сафари. Там има много сладки животинки в началото, за които се грижат и съответно дават да си направиш снимка. Година си бяхме направили снимки с тях. Хората си помислиха, че ги измъчват, но всъщност те се грижат за тях. Крокодилчето са му затворили устата, просто за момента да не направи нещо на хората, които искат да му се любоват. Хора не знаят, обаче крокодилите могат да издържат до много дълъг период от време без да приемат храна и вода, така че за 15 минути, че са затворили устата на крокодила, просто за да не ухапе някого, не ядат никакъв проблем. Много ти хора такъв цвят. Много. Моите мъжници. Look like Tyler Perry, but she don't love me, she too scary. My hope is front like Jackie Brown. I wanna know if she's too down. Will you be my leading lady? I wanna come and get no baby. Need time, some me time. Beast like Odell. Over my killers don't tell. Shadow my mark of the New York the shelf. Now my bitch is to Chanel. Will you be my leading lady? I wanna call you and get a little maybe. In the meantime, Така ли, внимавай тогава! Only been days, but it feel like months. Been gone for a year, only roll like once. Life move fast and you do what you want. In the meantime, I'm just not doing what I want. Just some me time. You do what you want. In the meantime, I'm just not doing what I want. Just some me time. You do what you want. Myself. Шофьорка ще съм! Тази вечер ще караме голф колички с комплексчето. Don't fuck me up, don't let me down. You know I wanna be around. You talking more and more. I just think the empathy so hard. Crazy, I'm letting down my guard. Don't fuck me up, don't let me down. Cause if it's love, I wanna drown. I need to hear it from you. If we know you can tell me. How can fuck me up, don't let me down. Slit your wrist, but I'm willing to take a chance. What you think with my heart in your hand? Gotta learn how to let someone hold. Take time, gotta trust who I let you trust. Got me questioning what I've done. It used to be out of reach. Feel like you're testing me, you're the necessity. Full court press on me. Don't fuck me up, don't let me down. You know I wanna be around. You study more and more. I didn't think the empathy so hard. Crazy, I'm letting down my guard. Don't fuck me up, don't let me down.
Добро утро. В момента е 5:30, някъде 5:20. В момента чакаме да се съберем, за да може да тръгнем към Луксор. Ще ходим на забележителности. След това мисля, че отиваме до ЖП гарата. И ще сме с влак до Асуан. Много ми се спи, спала съм 1 час. Let your edge out to some iceberg. You'll be heavy in my mind. Can you get the heck out? I need rest now. Got me bummed out. You so baby, baby, baby. I've been on my empty mind, shit. I should've came from losing the best of me. I worry that I wasted the best of me on you, baby. You don't care. This is urgent. Trying to make some simple change. Me a war in my mind. Gotta let go away. He was holding me to the right, but it will break up in front of me. On the wall, away my almost feeling. Still wanna try. Айде, кажи. Ще да включи в филца. Ето, близки кадър. Чакам 20 за 30 секунди. Добре ли ти я? Вижда се небе. Скачваме. Ти направи близки кадри за влога. Благодаря. Включва се отново Елеонор от бъдещето, за да мога да ви въведа отново в местата, които съм пропуснала да снимам. И то е пътуването ни с влак от Луксор до Абусин, да кажа, до Асуан. Не можах да снимам, защото приключението си беше върха. Просто един път. Бяхме наистина много ентусиазирани, че ще пътуваме с влак и бяхме много така за това. Казахме си, че ще е едно приключение и беше такова. Всъщност беше доста опасно, или поне на пръв поглед. Набързо ще ви разкажа, че не препоръчвам да се движите с влак, не заради друго. По принцип е по-удобно отколкото автобус, заради широките седалки и пространството седалка до седалка. Но е доста зловещо и през цялото време трябва да си държите нещата в себе си, защото иначе имате риск да бъдете ограбени, постоянно ви дебнат от всички ъгли и само чакат вие да имате дори и толкова малко капка невнимание, за да могат те да ви ограбят. Това напрежение не го понесахме много добре. При нас ситуацията беше такава, че при идването на нашия влак, който закъсня доста, първо ни караха да се качваме в единия коловоз, после в другия, щяха да ни разпръснат и ние се панирахме много, защото хората там бяха се накачули супер много
И ме беше страх от тях, защото те те гледат като месо. При което едва успяхме да влезем вече в единственото купе, където си бяхме ние, но беше навалица и освен това се качваха още хора. Най-страшното беше, че трябваше да се направи място на тези, които трябва да слязат, и момиче от нашата организация слезе и влака тръгна. Бяхме се панирали супер много, даже се разревахме и след това се оказа, че тя се качила в следващия коловоз и се успокоиха малко нещата. Аз бях също така доста притеснена, тъй като, както видяхте малко по-рано, аз съм с къса тениска, но не е толкова разголена, нали? Просто е къса. А късите панталонки, както видяхте, са ми малко широки и са леко като ниска талия. Та корема ми е навън и по принцип не съм си мисля, че това ще е проблем някога, но всъщност аз бях така атракцията, защото всички ме гледаха и така. Аз се погносих супер много и нямах търпение просто това нещо да приключи. Събирах тази негативна енергия в себе си до момента, в който най-накрая вече се разучиваха нещата и успяха нали, да въведат всичко в ред. Беше една суматоха, беше много зловещо, прокарваха се ръце към багажа ни, за да ни го отмъкнат. Но ние бяхме с орлов поглед и просто ги виждахме веднага нещата и бяхме на щрек през цялото време. Вече като се поуспокоиха нещата и като си седнахме на местата, това в продължителност на не знам колко време, тогава си излях всичко, исках да държа още, исках да си изрева всичко това напрежение, чак когато стигнем в хотела ни, но не можах да се стърпя и да се сдържа. Но въпреки това видяхме, че всъщност жените, които са местни там, ни успокоиха мен и сестра ми и в крайна сметка се поуспокоиха нещата, но честно ви казвам, беше си доста зловещо и си беше едно преживяване. Нямаше как да ви снимам, колкото и да исках, колкото и да е готино за самия влог и да ви принеса в тази ситуация, която преживяхме ние. Но е абсурдно просто аз да извадя телефон в такъв момент. Аз и всички ние като цяло гледахме всичко да ни е прибрано и да ни е под ръчичка, под мишничка, за да може да не бъде откраднато. Просто нямаше да остана ще да съм без телефон, ако бях извадила да снимам. Последно включване, всъщност за пръв път се случва нещо подобно. Самите организатори дойдоха при нас и ни казаха, че те от 40 години пътуват с влак и такова подобно нещо не се е случвало, такова струпване във влака. Оказва се всъщност, че сега да не дам грешна информация, но военните са ни запазили цялото купе за нас, заради тази организация, понеже самия ни организатор е военен. Са запазили това за нас и всъщност хората, когато са отивали да си купуват билети, са им казали, че нали, нямат билети, но те въпреки всичко са се опитали, са си пробвали късмета и са дошли на място директно да се качат на влака, пък ако има място, има. Явно това не е често срещано да се запазва цяло купе и те не са вярвали, че действително това се случва. И за това се случи подобно нещо. Ние в началото си мислехме, че всъщност ни правят капан някакъв, като понеже тези, които трябва да слизат, когато ни видяха, останаха там, а имаше някакви хора, които даже не се бяха наредили да чакат влака, но се качиха с нас и си мислихме, че все пак като са видяли такава тумба от някакви чуждестранни хора с толкова много багаж, ние всички бяхме с много багаж, може би ще искат да откраднат нещо и това е перфектният шанс за тях, нали, нещо да си вземат. Пристигнахме в хотела в Асуан и сега ще ви покажа стаята. В друг хотел сме от миналата година. Не знам дали сестра ми беше снимала миналогодишния хотел, в който бяхме, но този е толкова хубав. Защото просто и аз го сравнявам с миналогодишния и този ми се струва и гати лукса. Сега ви показвам стаята. Банята е уникална. Просто супер хубава. В миналия хотел беше отвратителна.
но тук си е доста чисто. Тук са оправили даже за още един човек. Цак. Мишето си почива. Имаме си климатик. В миналия бяхме с такъв вентилатор, който е горе на това. Даже мисля, че и тук е имало такъв. По това, ако съдим. Сигурно е било с вентилатори. И гледката ни е към Нил. Не се вижда много, но сутринта ще ви снимам. Много красива гледка. Ние веро сме много черни, бе. Аз съм черна, наистина. То бе. Боже. Мамо. Ще съм майка. Мамо. Аз точно ще се посъчим и да ги пробваме. Те обаче нашите ни дадат баяка, бе. А то само супер, бе. Леп. Не мари кой. Отиваме към Абу Симбел в момента. Към Абу Даби. Има много хубав изгрев, обаче как да ви го покажа, бе? Как, бе? Аз го снимах. Да, той ви е снимал. Той много ми помога за влога. Може ли оператор? Наистина, той... На надписите ще ме сложиш. Да. Ама с псевдонима ми. Добре. С псевдонима ще го има. Явно съм седяла повече от тая страна, защото от тая съм по... Добре, че взехме скип далайн, защото това май всичко отива към... Абу Даби. Към... Абу Даби. Вижте, Иванката ме прави близки кадри. Миленька, как се старай. Don't fuck me up, don't let me down. No, I wanna be around. You tugging warm with my heart, didn't think we ever be so hard. Crazy, I'm letting down my guard. Don't fuck me up, don't let me down. Cause if you ever wanna drown, I need to hear it from you. Can't wait no longer, tell me how can fuck me up, don't let me down. Slit your wrist, but I'm willing to take a chance. What you think with my heart in your hand? Gotta learn how to let someone hold. Take time, gotta trust who I let you trust. Got me questioning what you've done to me. Как свалям от тебе, Another Arabian night. До краката им снимам. Arabian night. Used to be out of reach. Feel like you're testing me, you're the necessity. Full court press on me. Don't fuck me up, don't let me down. No, I wanna be around. You tugging warm with my heart, didn't think we ever be so hard. Crazy, I'm letting down my guard. Don't fuck me up, don't let me down. Cause if you ever wanna drown, I need to hear it from you. Can't wait no longer, tell me how can fuck
Така, сега сме на втория храм. Нищо особено. Пътя гледа. Стига де! Вижте. Покажи. Какво да покажа? Да, така да покажеш това. Добре, да ще обърна камерата. Ето. Статуйки. Не, готино е. Been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life moves fast when you do what you want. At this time, doing what I want. Hope you doing what you want. What you want. My new bitch look like Tyler Perry, but she don't love me, she too scary. My old bitch fun like Jackie Brown. I wanna know but she too down. Will you be my leading lady? I want a contract, girl, no maybe. In the meantime, It's not going what I want. it's some me time. Hope you doing what you want. Crib by the beach like Odell. Over mom, my killers don't tell. Shadow my mom, cause I knew you off the shelf. Now my bitch is addicted to Chanel. Will you be my leading lady? I wanna contract, girl, no maybe. In the meantime, It's not going what I want. it's some me time. Hope you doing what you want. Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life move fast when you do what you want. In the meantime, It's not doing what I want. it's some me time. You doing what you want. In the meantime, It's not doing what I want. it's some me time. You doing what you want. Maybe I don't love myself, I don't know. Leave me here, I'll fuck myself. See me in the mirror, I duck myself. Don't need much, so fuck my wealth. I can't believe I believed everything we had was less. So young and naive of me to think she was from your past. Silly of me to dream of one day having your kiss. Love is so blind, it feels right when it's wrong. I can't believe I fell for you.
Толкова съм щастлива. Да сме в мола в Истанбул, минахме през Виктория Секрет и имам подарък, който много ми харесва. Взех си, т.е. той ми взе, съжалявам. Не. Свърши ми отново паметта на телефона, затова се прехвърлям тук. Той ми взе пижамка, която е много хубава, такава кафява. Халачи, което си е типичното за Виктория Секрет, розово, нали, сатенено. И още нещо, което е еднакво с пижамката, бело, което е едно към едно като пижамката, така че съм изключително щастлива, не сме насам, но там сме. И сега тръгваме към България най-накрая. Това беше от влога. Надявам се той да ви е харесал. Имахме доста премеждия. Беше много интересно, много забавно, различно. И ще се видим в следващия влог. Чао!